میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں جی کچھ تو کھانے کو دے دو۔ ساس بولی، منحوس عورت، تیری وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے، اب تیرا بچہ مرے گا تو میں خوشیاں مناؤں گی۔ میں بیوہ تھی، شوہر فوت ہو گیا تھا، مجبوری میں ساس کے گھر رہتی تھی۔ میرا بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، ایک رات بچہ فوت ہو گیا، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا جب سارے میری میت پر جمع ہوں یہ کاغذ دادی کو دینا۔ میں نے ویسے ہی کیا۔ ساس جو ہنس رہی تھی اچانک زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، میرے بچے سے معافی مانگتے ہوئے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ میں نے کاغذ اٹھا کر دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ اس میں جو کچھ آج میں نے اسٹور روم کی الماری میں دیکھا تھا وہ دیکھنے کے بعد میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے جلدی سے وہ چیز تھیلی میں ڈال کر الماری میں رکھ دی اور اپنے دونوں ہاتھ فٹافٹ کپڑے سے رگڑ کر صاف کرنے لگی، گویا جیسے وہ گندے ہو گئے ہوں۔ مگر جب میں نے ہاتھوں کو غور سے دیکھا تو وہاں پر کوئی گندگی لگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے باہر ہلکا سا شور سنائی دیا تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ پھر میں تیزی سے اسٹور روم سے باہر نکل آئی۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ باہر آئی تو ساس نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تم اندر کیا کر رہی تھی؟ وہ ابھی بازار سے آئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا کر آہستہ سے کہا، وہ کچھ بستر تھے وہی نکالنے اسٹور روم میں گئی تھی۔ یہ سن کر ساس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف آئی اور 2 گلاس پانی کے بھر کر پیے۔ اپنے بچے کے مرنے کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ بھلا اس سے زیادہ برا میری زندگی میں آخر کیا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ابھی جو کچھ میں دیکھ کر آ رہی تھی یہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے رات کا کھانا جیسے تیسے کر کے بنا تو دیا مگر کھایا نہیں، لیکن وہاں پر کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مگن رہنا پسند کرتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی لیکن میری بے چینی پھر بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب کر کون سکتا ہے؟ رات کو گدے پر لیٹتے ہوئے یہی بات مسلسل میرے دماغ میں چل رہی تھی، کاش کہ وہ تھیلی میں نے اٹھا لی ہوتی۔ اب اگر وہ مجھے وہاں پر نہیں ملی تو یہ آخری بات تھی جو سونے سے پہلے تک مسلسل میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ مجھے واقعی میں بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ وہ تھیلی اٹھا لینی چاہیے تھی مجھے، نہیں تو کیسے پتا چل سکتا ہے یہ سب کس نے کیا ہے۔ 6 سال پہلے تک میری زندگی بہت حسین تھی۔ میرے اماں ابا کی وفات ہو چکی تھی تو ماموں اور مامی نے ہی مجھے پالا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی طرح نہیں رکھا تو ان سے کم بھی نہیں رکھا۔ میں مامی کی گھر کے کام کاج میں مدد کرواتی تو وہ میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ ان سے مجھے کوئی بھی شکوہ نہیں تھا، زندگی اچھی گزر رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے تو مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی۔ جب شادی کی بات آئی تو انہوں نے ارسلان سے میری شادی کرنا چاہی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ویسے بھی بچپن سے ہم دونوں ساتھ تھے تو مجھے اندر ہی اندر وہ کافی پسند بھی تھا۔ جب شادی کا معاملہ چل نکلا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر کی نہیں تھی، کیونکہ ارسلان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماموں اور مامی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ماریا یعنی مجھے وہ اپنی بہن ہی سمجھتا ہے اور شادی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو بھی پسند کرتا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، دکھ تو ہوا تھا، مگر میں نے پھر یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو مامی میرا صحیح خیال رکھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے پہلے سے زیادہ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی میں ارسلان کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ بچپن سے ہی تو انہوں نے مجھے پالا تھا تو انہیں اس بات کی بھی خبر تھی، لیکن اپنے بیٹے کا انکار سن کر برا تو انہیں بھی لگا تھا، مگر روز وہ مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ بیٹی ہو سکتا ہے اس دنیا میں کوئی اور ہو جو تم سے بہت محبت کرنے والا ہو، تبھی اللہ نے ارسلان کا دل تم سے پھیر دیا ہے۔ میں خاموش رہ کر سنتی رہتی مگر زیادہ کچھ نہیں، تو اتنا ضرور ہوا تھا کہ میں ارسلان کی بجائے اب کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک روز میرے لیے احسن کا رشتہ آیا۔
घर उनका दरमियाने दर्जे का था और वो अच्छा कमाता था। 3 बहनें थीं और 2 भाई। वो रिश्ता जैसे ही आया तो मामू मामी ने हाँ कर दी। जब शादी की बात हुई तो एहसन ने साफ इनकार कर दिया कि वो जहेज नहीं लेगा। आप लोग अपनी बच्ची दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्या ही बड़ी बात हो सकती है। ये जुमले सुनकर मुझे सचमुच में एहसास हुआ कि वाकई अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन चुना था। जबकि अरसलान ऐसा नहीं था, उसकी फितरत थोड़ी लालची थी। मैं बड़ी खुश हो गई, मगर फिर भी मामू मामी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। मेरी माँ का जो भी जेवर था वो दिया और साथ हल्का फुल्का जहेज का सामान भी दिया था। शादी के बाद एहसन ने मुझे पहली बार यही कहा कि मारिया, इस घर में सब लोग तुमसे मुख्तलिफ हैं और तुम लोगों से। तुम्हें इनकी बात बुरी लग सकती है और इन्हें तुम्हारी, सो एडजस्ट करने की कोशिश करना। मुझे मेरे घर वालों की शिकायतें मत लगाना, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। बाकी तुम जो करो तुम्हारा हाथ खुला है, जैसे चाहो जियो, जैसे चाहो रहो। मैं खुश हो गई कि चलो ये तो अच्छी बात है, कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं है। बाकी ससुराल वाले तो सभी के बुरे होते हैं, मेरे भी हो गए तो क्या ही बड़ी बात है, कर लूंगी बर्दाश्त। मगर ये मेरी खुशफहमी थी कि मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं था। मेरे ससुरालियों ने सच में मुझे एक मुश्किल जिंदगी दी। मैं किसी भी बात का जिक्र एहसन से नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी सास मुझे बेहद तंग करती रही। मैं शादी के अगले रोज से ही खाना पकाने लग गई थी और हमेशा मेरे खाने में नमक बहुत तेज हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे खाना पकाना ही नहीं आता था। मैं अपने मेके में खुद ही खाना बनाती थी और हमेशा मेरी तारीफ की जाती थी। लेकिन यहाँ न जाने कैसे नमक तेज हो जाता था। एक हफ्ता तो मैंने सब्र किया, चक चक कर खाना पकाया, लेकिन जब वो नमक यूं ही ज्यादा होता गया तो एक रोज एहसन ने नरमी से मुझे कह दिया कि देखो अम्मा कितनी अच्छी हैं, तुम्हें एक मर्तबा भी नमक के मुतल्लिक नहीं कहा, ख्याल से खाना बनाया करो तुम भी। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या समाई। जब मैं खाना बनाकर किचन से निकली तो एक जानिब अपना मोबाइल ऑन करके रख दिया और इसमें कैमरा चला दिया। जब बाद में उठाकर देखा तो मेरी सास चुपके से किचन में आकर हंडिया में नमक डाल गई थी। ये वो शय थी जिस पर मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकती थी, मगर ऐसा हो रहा था और वाकई में मुझे दिखाई भी दे रहा था। मैंने पहले तो वो वीडियो एहसन को दिखाने का सोचा, मगर फिर रुक गई, क्योंकि जब उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि वो अपने घर वालों की बुराइयां नहीं सुन सकते, तो मैं क्यों अपने लिए मसाइल पैदा करूं। इसका हल मैंने ये निकाला कि हंडिया बनाकर भी किचन के काम समेटती रहती और सबको खाना खिलाकर ही कमरे में जाती। ये करने से नमक वाला मसला तो हल हो गया था। वैसे मुंह से मेरी सास बहुत अच्छी थी, उसकी बातों से शहद टपकता था। कोई एक मर्तबा मिल लेता तो उनके खिलाफ का दीवाना हो जाता, लेकिन अंदर से उनके जो हालात थे वो सिर्फ मैं ही जानती थी। जब जब वो ऐसी बातें करती तो मैं खुद को सब्र का कलमा पढ़ाने लगती। उसके बाद उन्होंने मुझे तंग करने का एक और मौका ढूंढ लिया। जब जब मैं कपड़े धोती तो वो एहसन के कपड़ों पर कभी नील गिरा देती तो कभी उन्हें रंग वाले कपड़ों के साथ इकट्ठा धुलवा डालती। जब ये वाकया एक से दूसरी मर्तबा दोहराया गया तो मैंने गहरा सांस लेकर उसे भी हल कर लिया। बात सिर्फ यही तक नहीं थी, जब मैं एक मसला सुलझाती तो वो किसी दूसरे काम को बिगाड़ देती, जिससे ये नतीजा निकलता कि मेरी और एहसन की लड़ाइयाँ होने लगी। मैं खुद को बहुत पुरसकून रखती, कम से कम लड़ने की कोशिश करती, मगर फिर भी कुछ न कुछ ऐसा निकलता कि हमारी लड़ाई हो जाती। एहसन को शादी के बाद खुशबाश होना चाहिए था, मगर न जाने क्यों वो हर वक्त परेशान रहते थे। आधी आधी रात को मुझे जगाकर पूछते, क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, मुझे कोई धोखा तो नहीं दोगी। शुरू शुरू में तो मैं उन्हें कस्में वादे देकर यकीन दिलाती कि आपके अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा कोई भी नहीं है, तो क्यों मैं आपको छोड़कर जाऊंगी। मैं भी हैरान होती थी, लेकिन जब ये वाकया बार बार होने लगा तो मैंने भी हैरान होना छोड़ दिया। अब किसी आम रूटीन की तरह मैं उन्हें यकीन दिला देती कि नहीं जाऊंगी छोड़कर। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अक्सर ही मुझे कहते थे कि मेरे ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जैसे कोई भारी जिम्मेदारी या बोझ मेरे कंधों पर हो। मैं हैरत से कहती,
ऐसा तो कुछ नहीं है, घर के मामलात भी सही जा रहे हैं, देवर भी कमाता है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो ऐसा क्यों? मगर वो बहुत घबराए घबराए रहते थे। उनके साथ रह रहकर मुझे यूं लगने लगा था गोया मैं भी कोई जहनी मरीजा बनती जा रही हूँ। मगर मैंने नमाज और दुआओं से काम लेते हुए खुद को संभाल लिया था। ये सब कुछ साल भर चला। साल के बाद उनकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो भारीपन, बोझ, दबाव, परेशानी, हर वक्त घबराए रहता, वो सब कुछ खत्म होने लगा। एक और अहम बात, शादी के बाद से उनकी पंडलियों में बहुत दर्द रहता था। मैं रोज रात को वो पंडलियां दबाकर सोती थी। लेकिन साल बाद धीरे धीरे वो दर्द भी खत्म होने लगा। एक रोज घर पर कोई भी नहीं था, सब लोग किसी शादी पर गए हुए थे। जब एहसन घर आए तो उनका मूड बहुत खुशगवार था। ऐसे खुश तो वो शादी के शुरू के दिनों में नहीं थे। वो मुझे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गए। मैं भी बड़ी खुश थी। आइसक्रीम खाते हुए वो सोच सोच कर बोलना शुरू हुए कि मारिया, जब हमारी शादी होने वाली थी तब मैं खुश था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि मैं सोचने बैठता कि कौन सी गलती या तुम में कमी क्या है, तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था। मैं बौखला गया था, जैसे कोई कुव्वत है जो मुझे तुमसे दूर कर रही है और पुश करती जा रही है। मैं हर रोज इस कुव्वत से लड़ता था, मगर बहुत कोशिश के बावजूद कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे हमारी शादी को दिन होते गए वैसे ही मैं निढाल होने लगा। कभी दिल चाहता तुम्हें छोड़ दूं, हालांकि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे एहसास था इस बात का, लेकिन मेरा दिल चाहने लगा मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मैं तुम्हें देखूं भी ना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जबर किया, खुद को रोका। अपने इस फैसले को हकीकत बनने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की। दफ्तर में काम खत्म हो जाता तो 3-4 घंटे वहाँ फारिग बैठा रहता कि कहीं घर जाऊं और तुम्हें छोड़ने का ख्याल दिल में ना आ जाए। वो बताते जा रहा था, जबकि मैं हैरत से मुंह खोले सारी बात सुन रही थी। दरमियान में 1-2 मर्तबा मुझे भी लगा था जैसे एहसन का दिल मुझसे बदल गया है, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा और दोस्ताना था कि मैंने अपने ख्याल की नफी कर दी और इस बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं किया। वो मजीद कह रहे थे कि हर तरह की कोशिश नाकाम होने लगी तो फिर मैं ये शहर ही छोड़ गया। हालांकि कंपनी ने मेरी ट्रांसफर नहीं की थी, मैंने खुद करवाई थी। महीने बाद 1-2 रोज के लिए घर आता तो संभाल लेता खुद को। ये बात मेरे लिए एक हैरत अंगेज इंकशाफ था। मैं खामोशी से दम साधे उनकी बात सुनने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन ऐसे राज खुलेंगे मेरे सामने जिन्हें मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत कम होने लगी। जानती हो इसकी असल वजह क्या थी? तुम्हारा सब्र। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे खानदान की वजह से तुम बहुत तंग हुई हो, बहुत बुरा किया है सबने तुम्हारे साथ। पीठ पीछे मैं हर बात हर शय से वाकिफ था, मगर तुमने मुझे कोई शिकायत नहीं लगाई, कोई शिकवा नहीं किया। मैं कभी कभार हैरान हो जाता था, सोचता था अगर तुम कोई शिकायत करोगी तो मैं इस बहाने से तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मगर जानती हो क्या, तुमने मुझे कोई मौका या बहाना बनाने ही नहीं दिया। और फिर आज ठीक साल बाद मुझे अपना आप आजाद महसूस होने लगा है। जैसे जो शैतान मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे थे, मैंने उन्हें मात दे दी हो। आज मैं तुमसे इस बात का इकरार करना चाहता हूँ कि मुझे वाकई में तुमसे मोहब्बत है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। हैरत इस बात पर हो रही थी कि मेरा शोहर सब कुछ जानता था। उसकी माँ ने मुझे किन तरीकों से परेशान किया वो भी जानता था, मगर वो खामोश रहा। और आज मुझे उसकी क्या कीमत मिल रही थी, ये सोचकर ही दिल खुश हो रहा था। मैं भी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। काफी देर बाद हम घर लौटे तो सास आ चुकी थी। हम दोनों को यूं खुशगवार अंदाज में घर आते देख उनके चेहरे की रंगत एकदम से बदल चुकी थी। ये बात मैंने बड़े वाजे तरीके से महसूस की थी। एहसन इधर आओ। उन्होंने जब देखा कि एहसन मेरे साथ ही खड़ा है तो उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। मगर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आज मैं बेहद खुश थी। सो किचन में जाकर काम करने लगी। उसी दौरान मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई।
फौरन से एहसन मुझे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी हामला है। मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात थी क्योंकि ठीक 1 साल बाद हमारी शादी के दिन ही मुझे ये खुशखबरी मिली थी। उसके बाद मुझे अपना आप आसमानों पर उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी 2 खुशखबरियां जो मिली थी। मैंने एक बात महसूस की कि सबने मुझे मुबारकबाद दी थी सिवाय मेरी सास के। उन्हें देखकर तो यूं लग रहा था गोया हामला होना मेरे लिए खुशी की नहीं दुख की बात हो। मैंने महसूस तो किया लेकिन बात पर मट्टी डाल दी क्योंकि मैं अपनी खुशी को सिर्फ एक मुबारकबाद की वजह से जाया नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब मैं एहसन का बैग तैयार करने लगी जो उन्होंने दूसरे शहर अपने साथ लेकर जाना था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने हैरत से पूछा क्यों, क्या हुआ? कुछ दिन के लिए छुट्टी करेंगे आप? तो वो मुस्कुराकर बोले नहीं, रहने दो, अब छुट्टी की बात नहीं, बल्कि मैंने अपना ट्रांसफर वापस इसी शहर में करवा लिया है। एक खुशी के बाद दूसरी खुशी और फिर ये तीसरी। मुझे यूं महसूस होने लगा कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला जो अचानक एक साथ इतनी खुशियां मिल रही हैं। ये बात दिमाग में आते ही मैंने फौरन से अपना सर झटक कर लाहौल वाला पढ़ लिया। लेकिन काश उस वक्त मैं ये बात समझ पाती कि मेरा दिमाग जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वाकई में इतनी खुशियों के बाद अचानक से मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। जैसे जैसे मेरे बच्चे की पैदाइश करीब आती जा रही थी मैं बेइंतहा चिड़चिड़ी हो रही थी और अपने इस चिड़चिड़ेपन को मैंने ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया क्योंकि मैं जानती थी बाजुकात हामला औरतों पर ऐसे अदवार भी आते रहते हैं। तभी मैं परेशान नहीं हुई लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपनी जान लेने के ख्यालात आने लगे। हर रात मैं बिस्तर पर लेटकर खुदकुशी की तरकीबें सोचने लगती। जब रात जरा गहरी हो जाती तो मुझे एहसास होता कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जबकि एहसन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था लेकिन मैं हवासों में नहीं थी। वो आराम से भी बात करते तो मैं फाड़ खाने को जवाब देती, कभी गुस्से में कोई चीज तोड़ देती तो कभी कोई। इन वाकयात का असर ये हुआ था कि हसन ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उन्हें मेरी अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, मैं दर्द में होती या तकलीफ में, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछ लेते तो मैं एक नई लड़ाई शुरू कर देती। बिलाखिर मेरी औलाद साइम पैदा हुआ तो ऐसा ने भी नरमी से काम लेना शुरू कर दिया। उधर मैं साइम का 1.25 महीना नहाई तो जिंदगी ने एक और इम्तिहान मेरे सर पर डाल दिया। एहसन का एक हादसे में नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था। उन्हें घर लाए 1-2 माह तक तो वो ठीक रहे मगर उनकी सेहत ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रोज वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनकी फौतगी पर मुझे तो होश ही नहीं था। बस यूं लग रहा था अचानक से मेरी सारी दुनिया उजड़ गई हो। न अपने बच्चे का होश न ही अपना। कब उन्हें लेकर आ गए, कब जनाजा हुआ, कुछ पता नहीं। मैं बेवा हो चुकी थी। 15 दिनों बाद जाकर मैं कुछ संभली थी मगर मेरी सास ने एक मर्तबा भी कोई बात नहीं की कि तुम यहाँ पर रहो या अपने घर चली जाओ। मैं वहीं रही। जाहिर सी बात है मेरे शोहर का घर था और मेरी औलाद का ददियाल, मुझे वहीं पर रहना था। मैं वहीं रहने लगी। जिंदगी जैसे पहले गुजर रही थी वैसे ही गुजरने लगी। जो काम मैं पहले करती थी वो काम ही अब भी करने लगी। बस इतना था कि अब मैं अपने आप में सिमट गई थी। जो बात या काम मुझसे मुतल्लिक होता सिर्फ उसमें बोलती थी। बाकी घर में क्या चलता था क्या नहीं मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। नंदों का रवैया भी ठीक था मेरे साथ। फिर सास ने अचानक से साइम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हालांकि पहले वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जो भी होता साइम का ख्याल मैं ही रखती थी। वो रोई या खुशबाश रहे कोई भी घर वाला उससे नहीं पूछता था। मुझे भी किसी से कोई शिकवा नहीं था। जाहिर है मेरी औलाद थी तो मैंने ही उससे पालना था, चाहे जैसे भी पालूं। मगर अब जब सास ने उसके साथ प्यार करना शुरू किया तो मुझे ये बात अच्छी भी लगी लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे सास मेरे साथ चालबाजियां करती थी, कहीं इसी तरह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर मैं जब सास को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखती तो मेरा दिल एकदम से पिघल जाता। मैं खामोश हो जाती। हफ्ता हुआ था ये सब होते हुए जब एक रात साइम को बहुत शदीद बुखार हो गया।
पूरी रात वो तड़पता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। घर में जो दवाइयाँ पड़ी थी वो मैंने उससे दे दी, मगर वो रो रो कर बेहाल हो रहा था। अगले रोज उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने भी दवाई दे दी, जिससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया था और वो चुप कर गया था। घर आई तो सास ने उसे मुझसे लेना चाहा, मगर जैसे ही वो सास के पास गया तो हलक फाड़ फाड़ कर रोना शुरू हो गया। मैं उसे चुप करवाने में हलकान हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे मैंने अपनी गोद में लिया तो साइम खामोश हो गया। इस बात पर मैं ठटक गई थी, मगर ज्यादा उसे जहन पर सवार नहीं किया, महज अपना वहम समझकर झटक दिया। लेकिन ये सब एक या दो मर्तबा नहीं हुआ था। जब जब सास साइम को उठाती तो वो रोने लगता, बुरी तरह से हाथ पैर मारता, यहाँ तक कि मेरा दिल हलक हो जाता और मैं उसे वापस अपनी झोली में ले लेती। मैं उन दिनों इस सूरत हाल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी एक रोज मैं एक पड़ोसन के घर गई तो पता चला उसका भाई भी आया हुआ है, जो हिसाब किताब का आलिम था। मैंने पड़ोसन से कहकर हिसाब लगवाया तो वो आदमी एकदम से परेशान हो गया। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि जो कुछ उसे पता चला है वो काफी गंभीर है, मगर उसने मुझसे कुछ भी पूछने की बजाय सिर्फ एक बात कही कि अपने सास से बचकर रहना और अपने बच्चे को खुद ही संभालना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद ही होगी। ये सुनकर मेरा दिल अथल पथल होने लगा। मैंने इस बात से वजाहत मांगी तो उसने मना कर दिया और कहा, हम सिर्फ हिसाब लगाते हैं, मगर किसी को कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ उतना ही बताते हैं जिसकी जरूरत होती है। और इस वक्त आपको सिर्फ इस बात की जरूरत है कि अपनी सास से जितनी दूरी बना सकती हैं बना ले। वो अच्छी औरत नहीं है, इस बात का तो मुझे पता था, सो मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया कि मुझे हर बात ही बताओ। मैं वापस आई तो सास ने फिर से साइम को मांगा तो मैंने टाल दिया कि वो सो रहा है। फिर ऐसा ही होने लगा। मैं किसी भी सूरत सास को अपना बच्चा नहीं देती थी, जिस पर वो काफी गुस्सा करती थी, बातें भी सुनाती। मेरा अपना पोता है और तुम वो हो, मुझे नहीं दे रही, समझती क्या हो खुद को। मैं पलटकर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे उसी घर में रहना था, मगर साइम भी नहीं पकड़ने देती थी। कुछ दिन तक तो ये लड़ाई चलती रही, मगर उसके बाद सास ने भी खामोशी अख्तियार कर ली। इस बात पर मैंने शुक्र का सांस लिया, मगर इसका नतीजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि सास ने मुझ पर काम का दबाव बढ़ा दिया। वो काम जो मेरी शादी से लेकर अब तक नहीं हुआ था, वो सब मेरे साथ करना शुरू कर दिया। एक वक्त की रोटी और ढेर सारा काम। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, बस खामोशी से मैंने वो काम करना शुरू कर दिए। इसी दौरान मेरे देवर के लिए सास रिश्ते तलाश करने लगी। उन्होंने किसी मामले में भी मेरी राय नहीं ली थी और मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता था। खैर शादी हुई, उसके ज्यादातर काम मैंने ही संभाले थे, जैसे सफाइयाँ, खाने का बंदोबस्त, नीज नौकरों वाले सभी काम मैंने किए थे। मुझे इस बात से भी गिला नहीं था, लेकिन जब दुल्हन आई तो 3-4 दिन तक ना मैं उससे मिली, ना ही मेरा तारुफ हुआ। मैं भी अपने कामों में मगन रही, गोया इस घर को मैंने अपना समझना ही छोड़ दिया था। तकरीबन देवर की शादी को 1 हफ्ता हो गया था, जब मैं छत पर कपड़े धो रही थी। सर्दियों के दिन थे, हल्की हल्की धूप निकली थी, तो मेरी देवरानी भी छत पर आकर बैठ गई। उसने मुझे देखा और पूछा, कब से काम कर रही हो यहाँ पर? मैंने हैरत से अपनी देवरानी को देखा, जिसका नाम सबा था। काफी अरसे से। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने काम में वापस से मगन हो गई। मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने मुड़कर उसे देखा और कहा, बताओ क्या बात है? इधर मेरे पास आकर बैठो, चारपाई पर। उसने मेरे लिए जगह बनाकर मुझे वहाँ बैठने का बोला तो मैं खामोशी से वहाँ पर बैठ गई। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, देखो पता नहीं ये दुरुस्त है या नहीं, लेकिन मैं इस घर में पहली मर्तबा आई हूँ। मुझे यहाँ के लोगों की आदत और रहन सहन का इतना इल्म नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे सकती हूँ, बस तुम मुझे बता दो यहाँ का माहौल और सबके मिजाज वगैरह, ताकि मैं उनके दिल आसानी से जीत सकूं। वो ये कहते हुए शर्मा रही थी, हर उस नई नवेली दुल्हन की तरह जिसके दिल में ये आस होती है वो अपनी खिदमत से ससुरालियों का दिल जीत लेगी। मैं उसकी बात पर हंस दी तो वो खामोश हो गई।
کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ اس نے اصرار کیا تو میں نرمی سے بولی، جانتی ہو میں بھی ایسا ہی سوچا کرتی تھی، بس تم میں مجھے اپنا آپ نظر آ گیا ہے۔ مطلب کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ صبا نے حیرت سے پوچھا تو میں نے آہ بھر کر کہا، کچھ سال پہلے میں بھی تمہاری ہی طرح کھنکتی مسکراہٹ کے ساتھ اس آنگن میں اتری تھی، مگر پھر زندگی کو شاید میرے امتحان لینا تھے، سو شوہر مر گیا تو اب یہاں نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی ہوں۔ میری بات سن کر صبا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، گویا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسی گھر کی نہ صرف فرد ہوں بلکہ بڑی بہو بھی ہوں۔ مجھے تو یہ بات کسی نے بھی نہیں بتائی۔ وہ واقعی میں حیران لگ رہی تھی، کسی نے ضروری نہیں سمجھا ہوگا، ویسے بھی مجھے بھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے اہم رہوں، میں اور میرا بچہ کافی ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ کہہ کر میں واپس سے کپڑے سکھانے کے لیے تار پر ڈالنے لگی اور وہ نیچے چلی گئی، تقریباً میری بات کی تصدیق کرنے ہی گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ صبح اٹھی تو میں ناشتہ بنا رہی تھی، میرے پاس یوں ہی کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی، آپ ہی سارا کام کرتی ہیں، کوئی نند نہیں کرواتی کیا آپ کی مدد؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ غمگین لہجے میں بولی، اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی ہیں واپس؟ یہاں آپ کو مل ہی کیا رہا ہے، نوکرانی بن کر رہ گئی ہیں ان کی۔ میں نے اسے پھر اپنے میکے کا حال سنایا تو وہ مجھ پر افسوس کرنے لگی، لیکن میری صحت پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر اسے دیا تو وہ نرمی سے بولی، آپ باقی سب کا بنا لیں، اپنا میں خود بنا لوں گی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا میرے ہاتھ کا کھانا نہیں ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ نہیں، وجہ تو کوئی نہیں ہے، بس مجھے اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، نہ میں کسی کا کام کرتی ہوں نہ ہی کسی سے کرواتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے شاید یہ عادت آگے جا کر میرے بہت کام آنے والی ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے، اس پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا رہی تھی تو میں کیوں اصرار کر کے اس کے کام بھی اپنے سر پر لیتی۔ ادھر میری اور صبا کی کافی دوستی ہو گئی تھی، دوسری جانب میری ساس ہم دونوں کو جب جب باتیں کرتے دیکھتی تو جل جاتی، مجھے دوسرے کاموں پر لگا دیتی اور صبا سے کہتی، اس سے دور رہو۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، مگر جب ساس یہ بات بارہا اسے کرنے لگی تو وہ نرمی سے بولی، آنٹی مجھے اپنے لیے جو بہتر لگے گا میں اس سے بات کروں گی، نہیں تو خود ہی دور ہو جاؤں گی، تو پلیز آپ بار بار ایسے مت مجھے ٹوکا کریں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ شام کو میرا دیور آیا تو ساس نے فوراً اسے شکایت لگائی، مگر حیرت انگیز طور پر ان میاں بیوی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی جس کی امید ساس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر آئے دن صبا اور ساس کی لڑائیاں ہونے لگیں اور حیرت انگیز طور پر میرا دیور بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا تھا، جبکہ ساس رو رو کر اسے شکایتیں لگاتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر نہ جانے کیوں بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ایک روز ایسے ہی صبا اور ساس کی لڑائی ہو رہی تھی، کیونکہ ساس نے اس کے بنائے سالن میں نمک ڈال دیا تھا اور یہ سب صبا نے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسلسل کھڑی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، ساس سنا بھی رہی تھی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے میرے کیے ہوئے کام کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے مکافات عمل یاد آیا کہ کیسے وہ عورت میرے ساتھ برا کرتی تھی، مگر میں برداشت کر جاتی تھی، لیکن صبا نہیں کرتی تھی کچھ بھی برداشت۔ یہ سوچ کر بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی اور پھوٹی قسمت اسی وقت ساس نے مجھے مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے میری زندگی کا ایک تلخ دور شروع ہوا اور مجھے جتنا تنگ اور پریشان کر سکتی تھی کرنے لگی۔ کبھی کبھار میری دیورانی چڑھ کر کہتی، بھابھی آپ کیوں نہیں اپنے لیے بولتی ہیں، اس بڑھیا کو ٹکا کر جواب دیں تو اگلی دفعہ یہ نہ کام کروائے گی نہ ہی سنائے گی۔ اس بات پر میں بے بس ہو کر کہتی، چندہ کیسے جواب دوں، اگر انہیں جواب دوں گی تو میرا ٹھکانہ چھن جائے گا، اور جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں، میں بس اپنی اولاد کو اچھے سے پالنا چاہتی ہوں۔ دیورانی اکثر اوقات میری باتوں سے تنگ آ جاتی، وہ مجھے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر میں نے اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی تو اس نے بھی مجھے سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز ایسے ہی ساس نے مجھے روٹی پانی نہیں دیا، پتہ نہیں انہیں صبا پر کسی بات کا غصہ تھا۔ صبا تو لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے چلی گئی تھی، مگر ساس کا سارا نزلہ مجھ پر گرا تھا۔ میں کھانا کھا رہی تھی تو انہوں نے آگے سے میرا کھانا اٹھا لیا
اور کہا تم جیسی نمک حراموں کو کھلا کھلا کر میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں، خبردار جو تم نے میرے گھر کا ایک نوالا بھی کھایا۔ تو میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ اماں مجھے نہیں تو کم سے کم اپنے پوتے کے لیے ہی کھانا دے دے۔ تو ساس نے وہ بھی منع کر دیا کہ مجھے اس کے قریب تو بھٹکنے نہیں دیتی، پھر کس منہ سے کہہ رہی ہو کہ وہ میرا پوتا ہے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ پیچھے ساس نے فریج اور کچن دونوں کو تالا لگا دیا، خود ماں بیٹیوں نے باہر سے کھانا منگوا کر کھا لیا، جبکہ میں اور میرا بچہ رات تک کھانے کے لیے بلکنے لگے۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے جن سے میں کھانا لا سکتی، اوپر سے رات بھی ہو گئی تھی۔ ایک میں تھی ازل کی ڈرپوک، پوری رات میں اس روتے ہوئے بچے کو خاموش کرواتی رہی، مگر وہ بھوک کی وجہ سے رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا۔ میرے لاکھ چپ کروانے کے باوجود وہ نہیں رکا اور روتا رہا۔ صبح میں ساس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ تقریباً 2 بجے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے کھانے کا کہا، جس پر وہ ہنس کر بولی، تم فقیروں کو اپنے گھر میں رکھ کر بڑی غلطی کر دی ہے میں نے۔ چلو ایسا کرو، روٹی بناؤ، اور ہاں صرف ایک روٹی بنانا، میرے پوتے کو مجھے لا کر دے دو۔ میں جلدی سے اپنا بچہ ساس کے حوالے کر کے کچن میں چلی گئی، دیکھا تو آٹا گوندنے والا تھا۔ فٹافٹ آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر باہر آئی تو ساس اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی اور قریب میرا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے وہ روٹی اپنے بیٹے کو کھلانا چاہی تو ساس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کس سے پوچھ کر تم نے اس کے آگے کھانا کیا؟ بی بی بتاؤ بھلا، ادھر دو مجھے۔ یہ کہہ کر روٹی ساس نے پکڑی اور پھر ایک نوالا لے کر برا سا منہ بنا کر بولی، یہ روٹی تو میرے پوتے کے کھانے کے لائق نہیں ہے، ایسا کرو وہ کتا کھول کر لاؤ ادھر۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں ڈیڑھ بن کر اپنی جگہ سے نہ ہلی تو ساس مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور ساری روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کوئی ظالم ہوگا، بہت بڑا ظالم ہوگا، لیکن اس نے کبھی بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا ہوگا جتنا بڑا ظلم میری ساس نے کیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کتے کے منہ سے نوالا چھیننا چاہا تو اس نے میرے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر کے میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے گھر سے باہر بھاگی تاکہ اسے کچھ تو دے سکوں۔ بالآخر ایک دکان سے مجھے بسکٹ ملا، وہ کھلانے لگی تو علم ہوا میرا بچہ مجھے بھوک کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ نہ جانے خدا کو جا کر کیا کیا شکایتیں لگا رہا ہوگا میری کہ میری ماں مجھے کھانا نہیں دیتی۔ یا اللہ، میں نے اسی وقت چیخ ماری، ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بھی موت کی تصدیق کر دی۔ خیر تھکے قدموں سے گھر واپس آئی تو سامنے ساس نان چنوں کا ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے وہ بچہ وہیں اس کے آگے ڈال دیا اور دکھ سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ شور سن کر سارے محلے والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ صبح بھی واپس آ گئی کیونکہ سب کو علم ہو گیا تھا میرے بچے کی موت ہو گئی ہے، مگر کوئی اس کی وجہ نہیں جاننے آیا تھا۔ البتہ میں نے صرف صبا کو اصل وجہ بتائی تھی، وہ بھی اس لیے کہ اس نے اصرار کر کے مجھ سے پوچھا تھا۔ میری بات سن کر چند لمحے تو وہ بے یقینی کسی کیفیت میں رہی، پھر مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں بولتی اپنے حق کے لیے؟ میں خاموش رہی۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، تم اگر اپنے میکے میں نہیں جا سکتی ہو تو تمہیں کسی بھی دارالامان میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی صحیح کہہ رہی تھی۔ لیکن میرے وہاں سے نہ جانے کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ وہ عورت میرے شوہر کی من پسند تھی۔ اگر روزے محشر وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ اماں کا خیال رکھا تم نے، تو بھلا میں کیا جواب دیتی انہیں؟ لیکن یہ بات میں نے صبا کو نہیں بتائی تھی، مگر اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی دیر تک میں اس عورت کے ساتھ رہ کیسے لیا، کیونکہ جو کچھ میں اب اسٹور روم میں دیکھ کر آ رہی تھی وہ میرا چین برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے کسی طور بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران میری نندوں کی شادیاں ہو چکی تھی، صرف ایک ہی چھوٹی والی نند بس رہتی تھی۔ میں نے پوری رات جلتے کوئلوں پر گزاری۔ جب صبح تقریباً 10 بجے صبح گھر واپس لوٹی تو میں اسے سب کچھ بتانے کے لیے ایک دم سے بے چین ہو گئی۔ وہ اپنے میکے سے واپس آئی تھی، مگر مجھے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا یہ حقیقت اسے بتانے کے لیے۔ اوپر سے ساس بھی اسٹور روم کے باہری تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بالآخر شام میں جا کر صبا کچن میں آئی تو میں گہری سوچ میں گم تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا، بھابھی کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہیں؟
اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں نے فوراً اسے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا، صبا تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، ڈائن ہے یہ عورت، یہ سب کچھ برباد کر دے گی، مجھے بچا لو، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بڑی بے ربط سی آواز میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے پانی پلایا، جب میں کچھ پرسکون ہوئی تو وہ نرمی سے بولی، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا مارا ہے آنٹی نے تمہیں یا کوئی نئی سزا دے دی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ میری بات پر وہ چونک کر بولی، یعنی کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اس سے پہلے میں صبا کو کوئی جواب دیتی، اندر سے میرا دیور کچن میں آیا تو اس کی شرٹ پر خون کے چھینٹے تھے۔ وہ جو صبا کو دکھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھ رہا تھا، یہ خون کہاں سے لگا ہے؟ میری شرٹ پر۔ میں بھی چونک کر وہ شرٹ دیکھنے لگی، مگر اس پر بہت ہی باریک سے خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے تھے۔ خیر اس نے دیور کو کسی طرح مطمئن کر کے وہاں سے بھیج دیا۔ اس کے بعد میری جانب متوجہ ہو کر بولی، اب بتائیے بھابھی کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو آج تک کبھی بھی اس قدر پریشان نہیں دیکھا، ضرور کوئی بڑی بات ہوگی تبھی آپ ایسی حیران بھی ہو رہی ہیں۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتے ہوئے میں نے آہستگی سے کہا، صبا میں کیوں بے وقوفی کر رہی ہوں، کیوں اس عورت کی خدمت کرتی ہوں؟ اس نے میرا بچہ چھین لیا۔ جو عورت اپنے بچے کی جان لے سکتی ہے وہ میرا بچہ کیوں زندہ رہنے دے گی؟ صبا اس نے میرے شوہر کو مارا ہے، مجھے جوانی میں بیوہ کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی ڈائن ہے۔ یہ کہہ کر میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی میری بات سننے لگی۔ بھابھی کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ آنٹی نے مارا ہے آپ کے شوہر کو؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے آئی، جہاں کل میں نے وہ شاپر دیکھا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی تو ہم دونوں خاموشی سے وہاں پر آ گئیں۔ وہاں آ کر میں نے وہ شاپر صبا کو بھی دکھایا، جس میں میرے شوہر کی تصویر تھی اور ساتھ کچھ بندش کے تعویذ تھے، جنہیں پڑھ کر یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ میرے شوہر کو قابو کرنے کے لیے بندش بنائی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ نہ دے بلکہ ماں کا ساتھ دے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن میرے صبر نے اس بندش کو توڑا تو میرے شوہر کی تصویر کے نیچے میری بھی تصویر تھی، اس پر مجھے نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب میرے صبر نے میرے شوہر کو بندش سے آزاد کیا تو مجھ پر شیطانوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے میرے بچے کو بھی وہ عورت اپنے بس میں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے ایسا ہونے نہیں دیا تو اس نے میرے بچے کو بھی مار ڈالا۔ یہ سب انتہائی اذیت ناک تھا، مگر صبا نے مجھے سنبھال لیا اور کہا، بس یہ چھوٹی ننکی شادی ہو جانے دے، آپ کے سارے بدلے میں لوں گی۔ میں نے اس سے منع بھی کیا، مگر صبا نے مجھے اپنی کسی جاننے والی کے پاس ہاسٹل میں بھیج دیا، وہیں میری نوکری بھی لگوا دی۔ اب کبھی کبھار صبا سے بات ہوتی ہے تو وہ اتنا نہیں بتاتی، مگر کچھ جاننے والوں نے مجھے بتایا ہے اس گھر میں میری ساس کے حالات بہت خراب ہیں۔ صبا واقعی میں میرے سارے بدلے ان سے لے رہی ہے۔ اس نے اس کی چارپائی وہیں بچھائی ہوئی ہے جہاں پر ہم پہلے کتے کو باندھا کرتے تھے، اب وہ راج کرتی ہے اور گھر کا سارا کام میری ساس کرتی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو قابو کرنے کے تعویذ بھی بنائے تھے، اس پر بھی جادو کیا تھا، مگر صبا نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے سارا جادو انہی پر الٹ دیا اور آج وہ بہت سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔